السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں اس ٹائم مسجد الاقدس کے اور مسجد اقصیٰ کے اس گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، گیٹ کے اندر پتھر چنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ والا دروازہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی فصیل کے اوپر بنا ہوا، حرم کا دروازہ۔ اگر ہم دوسرے دروازوں پر جائیں، لائنز گیٹ ہو گیا، دمسکس گیٹ، یا جتنے بھی دوسرے دروازے ہیں، ان سے پہلے آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب شہر میں آپ داخل ہوتے ہیں اس فصیل شہر میں، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ کا جو حرم ہے اس کے گیٹ پر آپ آتے ہیں۔ لیکن یہ گیٹ واحد گیٹ ہے کہ جو کہ بالکل شہر کی فصیل پر بنا ہوا ہے، مطلب اس طرف سے فصیل بالکل اس کے ساتھ ہے۔ تو جب کروسیڈرز نے، جب عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے، کیونکہ دوسرے دروازوں سے اندر آتے مسجد کے ہاتھے تک پہنچتے ان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، تو انہوں نے یہاں سے اس دروازے سے حملہ کیا اور مسجد کے اوپر قبضہ کیا، وہاں پر اپنا چرچ بنا دیا۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے، یہاں پر ان کے پریسٹ کا گھر بنا دیا انہوں نے۔ یہاں سے مطلب وہ اس گیٹ سے وہ داخل ہوئے۔ اور جب صلاح الدین ایوبی آیا تو اس نے اس حقیقت کو پرکھ لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کمزور ترین مقام ہے، یہ گیٹ جو ہے، کیونکہ گیٹ ہوتا ہے تو گیٹ توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی پھر اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ لیکن جب وہ اس شہر میں داخل ہوا، اس کے بعد اس نے ایک کام کیا کہ ان دروازوں کو، جیسے میں کہہ رہا تھا گولڈن گیٹ وہ ادھر کا، اور یہ اس نے بالکل بند کر دیا۔ اور یہاں پر پتھروں کی دیوار اس نے چڑھوا دی، بہت موٹی ہے۔ اس نے کہا اس کو جو ہے قصے کو ہی ختم کر دو، کہ اس گیٹ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مستقل طور پہ بند کر دو۔ پھر یہ گیٹ کو بند ہی کیا جاتا رہا، بیچ میں کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب اس گیٹ کو مستقل طور پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ عثمانی دور حکومت میں اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کتنا وائڈ ہے۔ پہلے یہ نیچے محراب ہوتی تھی اور لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے عیسائی حملہ آور جو ہے یہاں پر داخل ہوئے۔ لیکن اب جو ہے یہ گیٹ مستقل طور پر بند ہے، اور یہاں پر مسجد الرحمہ بنا دی اس نے۔ تو یہ یہاں پر مسجد الرحمہ ہے، اور ابھی میں اس گیٹ کے اوپر، جہاں پر کبھی لوگ یا گارڈ چڑھتے ہوں گے، یہ تو میں خیر میٹرو کی سیڑھیاں بعد میں لگائی ہیں، پہلے ایسی سیڑھیاں تھیں جیسے یہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دروازے کے اوپر، اور یہ دو گنبد جو اوپر بنے ہوئے اس گیٹ کے اوپر، اب ادھر نیچے مسجد ہے، یہ پورا چوڑا حصہ ہے، تو وہاں پر یہ میں اور اوپر آ گیا ہوں۔ یہاں پر مصلی بچھا ہوا ہے قبلہ رخ پہ، یہ یہاں کے آج کل کے گارڈ کی جگہ ہے۔ اب یہاں سے اوپر آئیں اور اوپر آ جائیں جناب، یہ اب آپ کو صحیح کا ویو نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ کے سامنے پانی کی بوتل، چلو خیر، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہاں پر آپ کو ماؤنٹ آلیو نظر آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو لے کر جاؤں گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور رابعہ العدویہ کی قبر ہے یہاں پر، اس طرف میں لے کر جاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں روڈ چل رہا ہے، یہ پورا پہاڑی کے اوپر، جو شہر کی جو پہاڑی ہے نا، جو یروشلم کی جو پہاڑی ہے، یہ پورا، اور یہ فصیل شہر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں جس پر لائٹیں لگی، یہ آگے تک چلی جا رہی ہے، اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو یہ چلتی ہوئی آگے سے پھر یوں گھومتے شہر کو کور کرتی ہے۔ یہ فصیل، شہر کی جو فصیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قبریں ہیں، کچھ نئی قبریں ہیں، کچھ پرانی قبریں ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ لیکن یہاں پر یہ یہود کی قبریں نہیں، یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں یہ ساری۔ لیکن وہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے، وادی کے اس طرف جو قبریں ہیں وہ ہیں یہود کی قبریں، اور
और ये जो मैं आपको दिख रहा था कि ये वादी, ये छोटा सा एक आपको ये अगर मैं इसको जूम कर सकूं, यहाँ पर एक टेंपल सा नज़र आएगा आपको, शायद कैमरा, ये एरिया किद्रोन वैली, ये एरिया जो है, और इसके आगे का एरिया जो है जो खंडरात हैं, इसको वो कहते हैं कि यहाँ पर ये पुल सरात है। और यहाँ पर इस एरिए में जो है क़यामत बर्पा होगी इस एरिए में, और ये सारी यहूद की कब्रें हैं। इसमें मैंने एक बात नोट की है कि दरख्त इन कब्रिस्तान में, यहूद के कब्रिस्तान में नहीं नज़र आ रहे। कुछ ऊपर कुछ दरख्त मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे सच कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर दरख्त जो इस तरह होता है, जैसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में आप देखें दरख्त और हरियाली लगी हुई है, इसका मुझे पता नहीं, मुमकिन है ये एक इत्तेफाक हो, मुमकिन है मैं कोई ऐसी स्पेकुलेशन कर रहा हूँ और वो कोई हो। ये सामने चर्च है नीचे, और ये वादी है। ये एक तारुफ हो गया माउंट सिनाई का, और किद्रोन वैली है ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, और यहूदियों को कब्रिस्तान है। यहीं पर बकौल इनके पुल सिरात होगा, और यहीं पर क़यामत बर्पा होगी। वल्लाह आलम बिस्साब। तो अब चलते हैं, अभी नमाज में कुछ वक्त है, लेकिन यहाँ पर लायंस गेट के पास दो सहाबा की कब्रें हैं, शद्दाद इब्न औस और उबैदा इब्न सामत की। उनकी कब्रों पर चलते हैं और वहाँ पर ज़ियारत के लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। चलिए जनाब, ये बाबुर रहमा है और मस्जिद रहमा, ये मस्जिद के ऊपर था जहाँ पर मैं भी आपको लेकर गया था, और ये है वो दरवाज़ा जो कि अब बंद कर दिया गया है। इसकी दीवार चुनवा दी गई, यहाँ से आप देखें बहुत मोटी दीवार है, अब इस दरवाज़े से कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको बनवाया था, और बाद में इसको जो है ऑटोमन दौर में इसको रीइंफोर्स किया गया था। ये जो मैं अभी आपको ऊपर लेकर गया था, यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे कि जो यहाँ पर आपको लेकर आए होंगे या आए होंगे। यहाँ पर अभी ये दो अरबी लोग आपस में गर्मा गर्मी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपस में प्यार मोहब्बत नसीब करे। ये है वो दरवाज़ा बाबुर रहमा, ये दरवाज़ा अब बंद हो चुका है। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर क्रूसेडर्स जो है अपने घोड़े दौड़ाते हुए लेकर आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर कत्ल व गारत की होगी। कहते हैं कि 70,000 मुसलमानों का उन्होंने उस वक्त कत्ल किया था जब वो यहाँ पर इस गेट से दाखिल हुए थे, क्योंकि ये गेट जो है ये द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट था मुसलमानों का, कि यहाँ से जो है वो क्रूसेडर्स दाखिल हुए थे। और फिर बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज़ को भांप लिया कि भाई ये हमारा कमज़ोर पॉइंट है, अखील्स हील है, तो उसने इस किस्से को निपटा दिया। उसने कहा गेट को बंद करो, एक गेट अगर कम हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से आइंदा कोई दाखिल ना हो सके। और इस जगह पे मस्जिद अब्दुर्रहमान बना दी है, और बाबुर रहमा इसको कहते हैं। ये मैं भी ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और फिर अंदाज़ा करें कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया, ये सिपाही खड़े हुए ईसाई वो यहूदी, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया होगा, उसने रहमत मर्सी मतलब सुलह रहमी की। जिस तरह इसराइली आए और उन्होंने कत्ल आम यहाँ पर किया, 70,000 मुसलमानों का यहाँ पर उन्होंने कत्ल आम किया। ऐसा मुसलमानों ने न यहूदियों के साथ किया न ईसाइयों के साथ किया। अभी शेख उमर ने इतना खाना खिला दिया मुझे कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ। सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जाऊँ, सहाबा की कब्र पर अभी जाऊँ या जुमा की नमाज के बाद जाऊँ। जुमा की नमाज में 1.5 घंटा भी बाकी है, मेरे ख्याल में जुमा के बाद ही जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर अभी नहीं।
चलें वापस मस्जिद की तरफ चलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि सुबह जब मैं मस्जिद के अंदर था, हरम के अंदर, तो मैंने आपको बाबुर रहमा या गोल्डन गेट उसके बारे में बता रहा था कि जहाँ पर अब मस्जिद उर रहमा बन चुकी है अंदर की तरफ। ये उस गोल्डन गेट का बाहर का मंज़र है। और मैंने आपको बताया था कि जो हरम है उसके 3 तरफ जो है ओल्ड सिटी है और ओल्ड सिटी की फसील है। लेकिन ये अगर आप यूँ समझ लें शुमाली साइड पर जहाँ पर माउंट ऑलिव है, उस तरफ जो हरम की दीवार है उस तरफ सिटी नहीं था, क्योंकि पहाड़ी है, पहाड़ी ढलान थी, तो यहाँ पर शहर की फसील नहीं बनाई गई। और ये जो गेट है ये डायरेक्टली हरम के अंदर खुलता था। जब क्रूसेडर्स आए, ये सलीबी जब इस इलाके में आए, तो उन्होंने कहा कि हम हमला किस तरीके से करें। अगर वो शहर के दूसरे गेट से, या जैसे जाफा गेट, दमस्कस गेट या गेट ऑफ मर्चेंट या दूसरे गेट से अंदर दाखिल होते उन तरफ शहर के, तो शहर में आबादी थी जिसका उनको सामना होता, तो वो उधर से अंदर आने के चांसेस बहुत कम थे। तो क्रूसेडर्स ने ये सोचा और ये डिसाइड किया कि इस गेट से अंदर दाखिल हों, क्योंकि इस गेट के अंदर से दाखिल होते ही आप सीधे हरम में दाखिल हो जाते हैं। और बिल्कुल सामने डूम ऑफ द रॉक के और लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा जाएं तो वो मस्जिद अक्सा आती है। तो वो यहाँ से दाखिल हुए और उन्होंने उस वक्त तकरीबन कहते हैं कि 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया और उनका खून बहाया उस मौके पर, 70,000। और मस्जिद अक्सा को चर्च में बदल दिया। डूम ऑफ द रॉक का जो बेसमेंट में जो चट्टान के नीचे तहखाना है, उधर भी एक चर्च बना दिया और ऊपर जो उनका प्रीस्ट था उसका घर बना दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब वो आए तो उन्होंने कहा अब कैसे वापस ले जाए, तो उन्होंने भी उसी स्ट्रेटजी को अपनाया। वो भी इसी गेट से अंदर दाखिल हुए और फ़तेह हासिल की, लेकिन उन्होंने अनलाइक वो जो ईसाइयों के, उन्होंने कत्लेआम नहीं किया बल्कि माफ़ी का ऐलान किया। और उसके बाद उन्होंने इस गेट को बिल्कुल सील कर दिया। आप ये देखें कि महराब बनी हुई है, दरवाजे नहीं हैं यहाँ पर, बिल्कुल इसको सील कर दिया, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पर कब्रिस्तान बन गया आस्ता आस्ता, और कब्रिस्तान बना दिया। उधर जो है अबादा इब्न सामित और शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें हैं। बहरहाल इसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया कि ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। उसके बाद जब ऑटोमन आए तो ऑटोमन ने भी इस गेट को जो है ना रीइंफोर्स किया कि यहाँ से वो इसको बिल्कुल सील कर दिया। जबकि यहूद के नज़दीक ये सामने माउंट ऑलिव है, और यहूदियों का अगर आप देखेंगे कब्रें, तो उनको कब्रों के पाँव जो है वो इस हरम की तरफ है। उनके बकौल कि वो सीधे उठेंगे और चलना शुरू करेंगे और इस गेट से अंदर दाखिल हो जाएंगे। और उस वक्त तक उनका जो किबला है हैकल सुलेमानी, वो दोबारा तामीर हो चुका होगा, क्योंकि अब तक हैकल सुलेमानी 2 दफ़ा तबाह हो चुका है। अब यहूदी रवायत के मुताबिक तीसरी दफ़ा हैकल तामीर होगा और वो इनकी फ़तेह का दिन होगा। और अभी चलते एक और बात मैं आपको दिखला दूँ, क्योंकि अभी मैं चूँकि बाबुज़हब इस गोल्डन गेट पर हूँ, तो आपको सामने वो पहाड़ी एक नज़र आ रही है। ये जबल मुकब्बर या जबल उमर भी कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ से आए, शाम की तरफ से मदीना से आए, तो जब उस पहाड़ी पे पहुँचे, उसके बिल्कुल सामने जहाँ मस्जिद अक्सा है, वहाँ पर मस्जिद उमर भी है, चर्च ऑफ होली सेपरेकर है, कि जहाँ के पादरी ने कहा था कि अगर खलीफा आएगा तो हम उसको चाबी अपने चर्च की देंगे। तो वहाँ पर जब पहुँचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने नारा बुलंद किया अल्लाहु अकबर का। तो उस वक्त से उसको जबल मुकब्बर या हज़रत उमर का पहाड़ कहते हैं। वो चर्च में पहुँचे तो पादरी ने उनको चाबियाँ दी जो उन्होंने मदीना के ख़ानदान को दे दी, और वो उस चर्च की चाबियाँ आज तक उसी मदीना के ख़ानदान के पास है। क्योंकि दूसरे उनका तो आपस में चर्च वालों के फड्डे चलते हैं कि चाबी किसके पास रहे, ऑर्थोडॉक्स के पास रहे, प्रोटेस्टेंट के पास रहे, रोमन कैथोलिक के पास रहे, या चर्च ऑफ इंग्लैंड के पास रहे। मुख्तलिफ चर्च हैं इनके जो है ना, आर्मीनियन वाले हैं, इथोपिया वाले हैं, तो किसके पास रहे। तो इस वजह से वो चाबी है ही आज तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त से लेकर के अब तक उसी ख़ानदान के पास चली आ रही है। पीछे अज़ानों की आवाज़ें भी आ रही हैं। यहाँ पर कुछ मसाजिद हैं पीछे, क्योंकि ओल्ड सिटी में
میں اولڈ سٹی میں ہوں، یہ سارا ایریا اولڈ سٹی میں آتا ہے. اور نیچے اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے. میں وہاں پر بھی لے کر جاؤں گا، لیکن ابھی آپ کے لیے صرف یہی تھا کہ گولڈن گیٹ بہت ہی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اس گولڈن گیٹ کی، اور یہ سیل ہوا ہے، اور سامنے جبل مکبر ہے اور یہ قبرستان. یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا ایک فانی ہے، ہم نے بھی ایک دن مر کر یہاں پر آنا ہے. اس قبرستان میں نہیں تو کسی اور قبرستان میں، وہاں پر نہیں تو کسی اور قبرستان میں. اگر قبر نصیب نہ بھی ہوئی تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے کہ مجھے بتایا جائے، کہ حالانکہ ان کا یقین تھا کہ بھئی تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اگر ہم ذرے بھی ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہوا کو اور مٹی کو حکم دے گا کہ اکٹھا کرو، اور وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بالکل صحیح سالم کھڑا ہو جائے گا. پھر ہماری زبان بولے نہ بولے، لیکن ہمارے ہاتھ، ہمارے اعضاء بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس جگہ پر آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور آمین. اور جب ہمارا خاتمہ ہو اور اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو ہم اس حالت میں ہوں کہ ہماری حالت ایمان والی حالت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی میں ہمارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. جس طرح ابھی میں آپ کو اوپر صحابی رسول کی حدیث بتا رہا تھا، انہوں نے جو آخری حدیث جو بیان کی اپنے موت بستر مرگ پر، کہ حضور پاک انہوں نے کہا کہ میں نے تمام حدیثیں آپ کو بتا دیں، صرف ایک حدیث ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے مرتے وقت آخری کلمات یہ ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی آخرت میں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، صرف زبان پر نہیں، کلمے کا یقین بھی ہو اور ہمارے دل میں بھی کلمہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.